नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट मास 25 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआकारी अच्छा तेज भिडटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउं जिल्लार भिडटी को देखुचंती जणातु, जहाँ फल प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाइपर। आज प्रथम खबर खाउटी उपरे पियाजर बोझ 60 टंका छुईला दर। राज्यवासी बड़ बोझ है पियाज आज किलो पिछा 60 टंका छुई। चलित सप्ताह किलो पिछा दर 20 टंका बढ़ी। सेपटे 2 मास मध्य क्विंटाल पिछा पियाज दर 2200 टंकार बढ़ी 3500 टंकार पहुंची। परिवहन और अन्य खर्च मिसिले 4000। खाली सेतिक नुहे, बन्या पाई नासिक बेंगालुरु पियाज आसी पारना। यह जो दर आकाश छुआ है। राजधानी हाटरे पियाज दर 40 रु 50 टंका थिबा बेले खुचरा बजार में यह 60 टंकार बिक्री चली। ओडिशा रे वर्ष को 6 लाख टन पियाज आवश्यक हेले ओडिशा उत्पादन अति नगण्य। तेबे केवल देशी पियाज को छाड़देले बड़ पियाज काँ भाँ चाष होशार साहा परसा हो महाराष्ट्र नासिक पियाज। वर्ष को 5 लाख टन पियाज सेठारु आसे। यापर मध्यप्रदेश इंदुरारू पियाज आसी थाए। सेपटे राज्य को प्रतिदिन 3000 टन पियाज आसुवा बेले राजधानी भुवनेश्वर को 200 टन पियाज आसे। हेले पियाज एवं खराब समय चली। पियाज चाष बड़ पेंठस्थल नासिक रे बन्या विपत्ति से हजार हजार एकर पियाज चाष पानी भितर नष्ट हो जाइछि। परवर्ती खबर 27 नुहे 28 रे मिलिबो सुभद्रा टंका आसिला बड़ अपडेट। अगस्ट 27 नुहे अगस्ट 28 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। राखी पूर्णिमा अवसर रे राज्य रे महिला हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती। एने स्पष्ट सूचना देइछन्ते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एथर 1,26,26,162 जन हिताधिकारी खाता को सुभद्रा टंका जीव। अर्थात जो महिला माने एही किस्ती पाइबाकू योग्य सेमानकर अकाउंट को रक्षाबंधन दिन अर्थराशि पठाଯିव। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एथर 2,21,054 जन हिताधिकारी प्रथम थर पई सुभद्रा टंका पाइबे। अर्थात पूर्वरु जो माने टंका पाइ नथिले जांच परे योग्य विवेचित होइतिबा हिताधिकारी को एथर शामिल करा जायछि। आ जो हिताधिकारी एकाधिक किस्ती बाकी रही से फील्ड जांच पर बकेया समस्त किस्ती मिलबो बोली सूचना मिली। जो हिताधिकारी मानकर पंचम किस्ती वंचित हेबे सेमानंको पंचम किस्ती देवार प्राय 1 मास पर टंका दिया। पूर्व चतुर्थ किस्ती प्राय 1,04,00,000 हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाइथिबा बेले एथर पंचम किस्ती 1,03,26,162 जन को टंका मिलिबो। तेणु अगस्ट 27 नुहे अगस्ट 28 रक्षाबंधन दिन आपणको खाता को आसीबो सुभद्रा टंका। परवर्ती खबर केबे आसीबो पीएम किसान 24तम किस्ती एबे ही सारंतो एही 3टी काम नचेत आसीबोनी अकाउंट को टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार परवर्ती किस्ती अर्थात 24तम किस्ती को अपेक्षा करथिबा कृषक मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट सामना को आसीछि। निकटरे केंद्र कैबिनेट एही योजना को 2030-31 वर्ष पर्यंत जारी रखिबा को मंजूरी देइछन्ती। जेबे योजना रे निर्धारित चक्र अनुसार परवर्ती 2000 टंकार किस्ती नवेम्बर-डिसेम्बर 2026 मध्यरे चाषींकर अकाउंट को पठा जाई पारे। तेबे या पूर्वरु कृषक मानक 3टी जरूरी काम संपूर्ण करबा को पड़बो नचेत किस्ती अटकी जाई पारे। एही 3टी काम संपूर्ण करबा जरूरी। प्रथम इकेवाईसी संपूर्ण हेबा अत्यंत जरूरी, जहाँ पीएम किसान पोर्टाल रे आधार ओटीपी किंबा निकटस्थ सीएससी केंद्र जरिया करा जाई परिबो। द्वितीयटी लैंड सीडिंग, जदि पोर्टाल रे जमीर तथ्य लैंड सीडिंग अपडेट हेबा बाध्यतामूलक। जदि स्टेटस रे लैंड सीडिंग नो देखा देउछि तेबे संपर्क तहसील किंबा कृषि अधिकारी संपर्क करबा को पड़िबो। तृतीय बैंक अकाउंट आधार लिंक, बैंक अकाउंट सहित आधार लिंक होइतिबा आवश्यक एवं डीबीटी सुविधा मध्य सक्रिय हेबा उचित। परवर्ती खबर इकेवाईसी न कले कटिजिबो कि गैस कनेक्शन जानतु केते देबाको पड़िबो चार्ज। आपण मध्य रोषेई गैस पई घरु एलपीजी सिलिंडर व्यवहार करूछंती कि तेबे ए खबर आपणको पई गुरुत्वपूर्ण। एलपीजी सिलिंडर पई इकेवाईसी करबार शेष तारिख थिला अगस्ट 23। जदि आपण ए समय सुद्धा एलपीजी सिलिंडर इकेवाईसी करिनाहांती तेबे कोन आपणकर गैस संजोग विच्छिन्न होइजिबो कि? अनेक ग्राहक मानक मनरे थिबो जदि यह विच्छिन्न हुए तेबे सेमानकर गैस संजोग फेरी पाइबे कि नाही। जदि हां तेबे चार्ज केते करबा को हेबो जानतु। ए समस्त प्रश्नर उत्तर इकेवाईसी न करबारो कोन समस्या होई पारे। इकेवाईसी पूर्ण करबारे विफल हेले सब्सिडी तथा मिलुथिबा टंका पाइबारे असुविधा होई पारे। सिलिंडर बुकिंग किंबा वितरण मध्य अस्थायी भाबरे बंद कर दिया जाई पारे, किंतु गैस संजोग स्थायी भाबरे बातिल हेबो नाही। अतिरिक्त शुल्क एक्स्ट्रा चार्ज देबाको पड़िबो कि नाही। जदि इकेवाईसी अभावरु आपणकर गैस सेवा बाधाप्राप्त हुए तेबे आपण इकेवाईसी प्रक्रिया समाप्त करी सेवा पुनः आरंभ करि परिबे। आपणको आगको कोन करबाको हेबो, आपणको इकेवाईसी पूर्ण करबाको हेबो एवं आपणको पई गैस एजेंसी सहित जोगाजोग करि परिबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୟଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 3ଟି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣା। ତାମିଲନାଡୁରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ। ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 3ଟି ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସହ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ତାମିଲନାଡୁରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ। ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 3ଟି ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବିଧାନସଭାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣି ସୁପର 6 ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 3ଟି ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଦିଆଯିବ। 2027 ପୋଙ୍ଗଲଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ସହ ପ୍ରାୟ 1.3 କୋଟି ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା। ଏହା ସହ ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ପୟନ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ମିଳିବ ଚାଉଳ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଖୋଲିବ ରାଇସ୍ ଏଟିଏମ୍। ରାସନ କାର୍ଡର ନମ୍ବର ଏବଂ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ନେଇପାରିବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଚାଉଳ ବାହାରିବ। ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ରେ ରାସନ କାର୍ଡର ନମ୍ବର ମାରି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରେ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ତ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଏଭଳି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆର୍ଟିଓ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ ଖୋଲିବ। ଏଟିଏମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ଜାରି ରହିଛି। ରବିବାର ଏକ ବୈଷୟିକ ଦଳ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି କରାଯିବା ପରେ କିଭଳି ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ, ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏଟିଏମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କଟିବ ଅଫିସରଙ୍କର ଦରମା। ନୂଆ ଏସ୍ଓପିରେ କଠୋର ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଦିନକୁ 250 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସେବା ନ ମିଳିଲେ ଦଣ୍ଡ ଗଣିବେ ଅଫିସର। ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ କଟିବ ଦିନକୁ 250 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଆଣିଛି ଏଭଳି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଓଡ଼ିଶା ଜନସେବା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ 2012 ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସେବା ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଅଟୋ ଅପିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଆଣିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଏସ୍ଓପି। ଏହି ପ୍ରୋସିଡିଓର ସେବା ଖିଲାପ ହେଲେ କି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ହେବ ଅପିଲ୍ ଆଉ ଦାୟୀ ରହିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ନୂଆ ଏସ୍ଓପିରେ କଠୋର ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଦିନକୁ 250 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିବ ସିଏନ୍ଜି ପିଏନ୍ଜି ଦର। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ। ବାୟୋଗ୍ୟାସର ନୂଆ ନିୟମରେ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୋବର ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୈବିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ବା ସିବିଜି ତିଆରି କରାଯିବ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ଏବଂ ଭାରତରେ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସିବିଜିର ନୂଆ ଦର ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ସିଏନ୍ଜି ଓ ପିଏନ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ ପଡ଼ିପାରେ। ସିବିଜିର ଦର ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସିବିଜିର ଦର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦର ଅନୁସାରେ ସିବିଜିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି MMBTU 2,110 ଟଙ୍କା ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 1,478 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି MMBTU ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସିବିଜି ଦର ଏବେ ପ୍ରାୟ 40% ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିଗଲା ସିମ୍ କାର୍ଡର ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି କି ଫେକ୍ ସିମ୍? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ। ମୋବାଇଲ ସିମ୍ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 24 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ଡିଓଟି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ସନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସିମ୍ ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ସର୍ବାଧିକ 9ଟି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ସନ ରଖିବାର ସୀମା ରହିଛି। ତେବେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତର
उत्तर पूर्व भारतर किछि अंचल एही सीमा 6टी कनेक्शन रही। सरकार फेक और जालियाती सिम कार्ड व्यवहार रोकवा यह पदक्षेप नहीं, किंतु जदि कहारी ना फेक सिम मिल जाए तेबे तांको विरोध में कौन नियाजिब पदक्षेप धरतु आपणकर केबे कोनोसी सिम नहीं नाहांती, किंतु आपणकर आधार किंबा अन्य कोनोसी डॉक्यूमेंट आधार रे आपणक नारे एक सिम एक्टिव रही। एभली घटना को आदौ हालुका भाव नेबा उचित नुहे। फेक सिम को साइबर ठकई, जालियाती कॉल, ओटीपी आधारित अपराध किंबा अन्य कोनोसी बेआईन कार्य व्यवहार करा जाय पारे, एथिप्रति सतर्क रहबाकू सरकार निर्देश देइछन्ती। परवर्ती खबर, गोटे घंटे दर्शन करेंगे 8 ରୁ 10 हजार लोक। श्रीमंदिर में धाड़ी दर्शन व्यवस्था नहीं उच्चस्तरीय बैठक में आलोचना। श्रीमंदिर में धाड़ी दर्शन व्यवस्था नहीं उच्चस्तरीय बैठक सोमवार दिन आईन मंत्री अध्यक्षतार लोकसभा भवन में गुरुत्वपूर्ण बैठक होता। बैठक में पुरी ई सेक्रेटारी सहित अधिक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रही। तेबे आईआईटी भुवनेश्वर वैषयिक टीम उपस्थित थे। बैठक में श्रीमंदिर में खूब शीघ्र धाड़ी व्यवस्था आरंभ करने पर जोर दिया जायछि। बैठक पर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया दे कहते महाप्रभु दर्शन पर भक्तों संख्या अहेतुक वृद्धि पाई। छुट्टी दिन में भक्त संख्या बढ़ुछि। सरकार को आसवा पर निष्पत्ति होइतिबा दर्शन श्रृंखलित होइब। मंदिर भितर नाट मंडप को एयर कंडीशन कराजिबो एवं हेले वैषयिक समस्या जोगु एहाको घुंचा जाइतिला। एमिति आईआईटी भुवनेश्वर को एहार जांच दायित्व दिया जाइतिला। एहा परे क्रम में आईआईटी भुवनेश्वर पक्षरु विकल्प दिया जाइतिला, जहार पायलट मॉडल करबाको आलोचना होइछि। 19 पाଳି सुद्धा 95% समाधान, जिला स्तर में 87% अभियोगर समाधान। मंत्री आउरी कहिसंती धाड़ी दर्शन व्यवस्था खूब शीघ्र आरंभ होइबो। परवर्ती खबर, ऑनलाइन ऑटो चालकों को महंगा पड़ेला आंदोलन, परमिट पर एबे बातिल हेबो आरसी। ऑनलाइन ऑटो चालकों को महंगा पड़ेला आंदोलन। गत बुधवार ऑनलाइन ऑटो चालक माने आंदोलन समय उग्र होई जो भंगारुजा करथिले ताहा एबे सेमानक पई अडुआ सृष्टि करिछि। एही मामला रे कार्यानुष्ठान नै घटना दिन पुलिस 400 गाड़ी जबत करिथिला। सेगुड़िकर परमिट बातिल पई नोटिस दिया जाइथिला। एथिसह 100 रु ऊर्ध्व विक्षोभकारी को गिरफ्त करा जाइथिला। एबे एही मामला रे आहुरी कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाकू जाउछि आंचलिक परिवहन विभाग। एबे संपृक्त गाड़ी रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी बातिल करा जिबा नै प्रक्रिया आरंभ होइछि। भुवनेश्वर आरटीओ मानस मिश्र कहिसंती आंदोलन पर घटनास्थल 480 गाड़ी सीज करा जाइथिला। समस्त सीज गाड़ी को विभाग पक्षरु नोटिस दिया जाइथिला। शोकज नोटिस रो डेडलाइन आज सरुथबा बेले प्राय 25 जण उत्तर रखिसंती, हेले अन्य मानकर उत्तर देई नाहंती। से आहुरी मध्य कहिसंती जबत होइतिबा बहु गाड़ी रो फाइन सह फिटनेस सर्टिफिकेट किंबा इंश्योरेंस मध्य नाही, जहार एक तालिका प्रस्तुति करुछि विभाग। सेमानकु आरसी बातिल पई नोटिस दिया जिवो। परवर्ती खबर, 600 रु अधिक अभियोग शुणिले मुख्यमंत्री ऑन स्पॉट देले निर्देश। मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी 20तम पाଳି आज 16 जन दुरारोग्य पीड़ितों 14,50,000 टंका राशि को तुरंत मंजूर करिसेंती मुख्यमंत्री। व्हील चेयर बसिथिबा ए महिला जनक हेले जाजपुर अंचल संयुक्ता परिड़ा। 2टी जाक किडनी संपूर्ण नष्ट हो जाइछि। पानी जमी फुली जाइछि पेट। 2 आंठुरे दरज जोगु भलरे छिड़ा होई पारु नाहंती। तापरे पुणी युक्त 3 पढ़ुतबा झियर पाठपढ़ा बोझ, घर भड़ा, डायलिसिस पई गाड़ी भड़ा, मेडिसिन आदि खर्च मिसाइले चलवा मासकु दरकार 15 रु 20 हजार। संयुक्ता आज मुख्यमंत्री आगरे जणाइछंती निजर दुख सब शुणिबा परे मुख्यमंत्री तांकर स्वास्थ्य परीक्षा सह आर्थिक सहायता पाई दैछंती आश्वासन। एवं एही युवक हेले नयागढ़ खंडपड़ा अंचल सतोष विशाल। भिन्नक्षम जोगु प्राय 7 वर्ष है कुआडे हली पारु नाहंती। आज मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बेले कांदी कांदी निजर जणाइथिले। परवर्ती खबर, आकाश छुआ होउछि सुना दर, स्थिर रहिछि रूपा। गहना किणवा पूर्व जानतु दाम। गहना किणवा पूर्व नजर पकांतु केउ शहर रे केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किणवा को चाहछंती बा योजना करूछंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। भारतीय बजार रे आज 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,63,970 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 1,50,300 टंका छुईंछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,63,970 टंका रहितबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,50,300 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई में 24 कैरेटर मूल्य 1,63,970 टंका और 22 कैरेटर मूल्य 1,50,300 टंका रही। नुआ दिल्ली में 24 कैरेटर मूल्य 1,64,120 टंका थिबा बेले 22 कैरेट 1,50,450 टंका रही। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 2,60,000 टंका होइछि। परवर्ती खबर, पंचायत निर्वाचन पूर्व बड़ घोषणा। जेपीडीपी
ଦେଇନଥିବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳିବନି ପାଣ୍ଠି। ଅଟକି ପାରେ 1854 ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 1.5ରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ସମ୍ପଦ ଅଭିଯାନରେ ଗାଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଠି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଜିପିଡିପି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହା ତିଆରି କରିନଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ନାକେଦମ ହେବେ। ଏହାକୁ ଜାଣି ବି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 1854 ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଜିପିଡିପି ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 28% ପଞ୍ଚାୟତ ଜିପିଡିପି ଅପଲୋଡରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ 70%ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ଲାନ ଅପଲୋଡ କରିନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିନଥିବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 16 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ସିଏସପି ଓ 6 ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପାଣ୍ଠି ମିଳିବନି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେତେ ବଢ଼ିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ଜାଣନ୍ତୁ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା କେତେ ବଢ଼ିବ ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ବେସିକ୍ ପେକୁ ଗୁଣନ କରାଯାଇ ନୂତନ ମୂଳ ବେତନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗରେ ଏହା 2.57 ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 7,000 ଟଙ୍କାର ବେସିକ୍ ପେ ସିଧାସଳଖ 18,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେସିକ୍ ପେ 18,000 ଟଙ୍କା। 1.83 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ 32,940 ଟଙ୍କା। 2.0 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ 36,000 ଟଙ୍କା। 2.57 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ 46,260 ଟଙ୍କା। 3.83 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ 68,940 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢେଙ୍କାନାଳର ପାଳ ବାଇଗଣ, ସମ୍ବଲପୁରର ସରସତିଆ ଏବଂ ପୁରୀର ମାଣିକପାଟଣା ଦହିକୁ ମିଳିପାରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜୋରଦାର ଧରିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଳ ବାଇଗଣ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସରସତିଆ ଏବଂ ପୁରୀ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଣିକପାଟଣା ଦହି ପାଇଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଆବେଦନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ନେଇ ୟୁଏଟି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁଏଟିର 65ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ମାଣିକପାଟଣା ଦହିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଡ଼ି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ପେଣୁଆ ବିରି ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ହାସଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ବାଂଶପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରଜାତିର ବିରିକୁ ଉଚ୍ଚମାନର ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ। ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 110 ଟଙ୍କା 57 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 102 ଟଙ୍କା 28 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 102 ଟଙ୍କା 12 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ 95 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 111 ଟଙ୍କା 21 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 97 ଟଙ୍କା 83 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 113 ଟଙ୍କା 51 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 99 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 107 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 93 ଟଙ୍କା 71 ପଇସା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି, ଡିଲର କମିଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ହେବ ଘରୋଇକରଣ, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ନେଲା ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ହେବ ଘରୋଇକରଣ। ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଦେବା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟନରସିପ ଆପ୍ରାଇଜାଲ କମିଟି ବା PPPAC ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ମଣ୍ଡଳ 3 କାଟାଗୋରୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୁବଲି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଘରୋଇକରଣ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ଲାଭଜନକ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜେଡି। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଲାଭରେ ଥିବା ଏୟାରପୋର୍ଟର ଘରୋଇକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା ସହ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ବର୍ଷକୁ 200 କୋଟିରୁ 400 କୋଟି ଲାଭ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସିବେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ 400 ଅଧିକାରୀ। ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ 7 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ସହ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରୟଟର୍ସଙ୍କ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବେ। ସୂତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରୟଟର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଧାରର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ଓ 13 ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଭାରତ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ହିଁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ଚୀନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଥର ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 400 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳରେ ଭାରତ ଆସିପାରେ।